عزیز طلبہ، جغرافیہ کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ جماعت 8ویں، سبق نمبر 7، آبادی۔ تعارف۔ تلاش کیجیے۔ کسی ایک دن درج ذیل معلومات حاصل کیجیے۔ آپ کی جماعت میں طلبہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ ان میں سے لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے لوگ غیر حاضر ہیں؟ آپ کے اسکول میں طلبہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ اسکول میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کتنی ہے؟ کس جماعت میں طلبہ کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ کس جماعت میں غیر حاضری سب سے زیادہ ہے؟ جغرافیائی وضاحت۔ مندرجہ بالا سرگرمی سے آپ کو آپ کے اسکول کے طلبہ کے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہے۔ اس طریقے سے گاؤں، تعلقہ، ضلع، ریاست، ملک اور دنیا کی آبادی کے متعلق ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ان معلومات کو حاصل کرتے وقت ہمیں عمر اور جنس کی ساخت، خاوندگی وغیرہ پر بھی غور کرنا پڑتا ہے۔ کسی علاقے کی ترقی کے لیے کئی عوامل فائدہ مند ہوتے ہیں۔ ان میں سے آبادی بھی ایک اہم عامل ہے۔ کسی بھی علاقے کی آبادی کا مطالعہ کرتے وقت درج ذیل نکات پر نظر رکھنا پڑتی ہے۔ آبادی کا اضافہ، آبادی کی تقسیم، آبادی کا گنجان پن، آبادی کی ساخت۔ آبادی میں اضافہ۔ بتائیے تو بھلا، کس شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جواب: بی شہر۔ کس شہر میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جواب: بی شہر۔ باہر سے آنے والے اور باہر جانے والے لوگوں کی تعداد کے لحاظ سے باہر سے آنے والوں کی تعداد کس شہر میں زیادہ ہے؟ جواب: اے شہر۔ دونوں شہروں کی 2017 تک کی آبادی کا شمار کیجیے۔ جواب: اے شہر 1,21,500، بی شہر 1,20,550۔ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سال کے اندر کس شہر کے اضافہ آبادی زیادہ ہے؟ جواب: اے شہر۔ کل پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد دی ہوئی ہے۔ بتائیے یہ تعداد فی ہزار میں کتنی ہوگی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: یہ تعداد 20 فی ہزار ہوگی اور اس کے لیے اصطلاح ہے پیدائش کی شرح۔ مرنے والوں کی تعداد فی ہزار کتنی ہوگی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب: مرنے والوں کی تعداد فی ہزار 25 ہوگی۔ اس کے لیے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے موت کی شرح۔ جغرافیائی وضاحت۔ درج بالا سرگرمی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ علاقے کی آبادی میں مسلسل تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کسی وقت آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو کسی وقت آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ آبادی میں اس کمی و اضافے کا تعلق درج ذیل عوامل سے ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر شرح پیدائش، شرح اموات، اوسط عرصہ حیات، نقل مکانی، ہجرت وغیرہ شامل ہے۔ شرح پیدائش: ایک سال میں 1000 آبادی میں جنم لینے والے زندہ بچوں کی تعداد شرح پیدائش کو ظاہر کرتی ہے۔ شرح اموات: ایک سال کے دوران 1000 کی آبادی میں ہونے والی کل اموات شرح اموات کو ظاہر کرتی ہے۔ اوسط عرصہ حیات: کسی علاقے میں کسی فرد کی پیدائش کے وقت اس کامتو کا اوسط عرصہ حیات۔ نقل مکانی:
فرد یا افراد کے گروہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا دوسری جگہ سے آنا کسی علاقے میں باہر سے آ کر بسنے والے فرد کی ہجرت اندرونی ہجرت کہلاتی ہے، جبکہ ایک علاقے سے کسی دوسرے علاقے میں فرد کے جا کے بسنے کو بیرونی ہجرت کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا تمام عوامل کا اثر آبادی کے اضافے پر پڑتا ہے۔ شرح پیدائش اور شرح اموات کا فرق موٹے طور پر آبادی کے قدرتی لحاظ سے ہونے والی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ اس طرح فرد یا افراد کے گروہ کی ہجرت کرنے کی وجہ سے کسی علاقے کی آبادی میں مسلسل تبدیلی ہوتی ہے۔ آبادی میں لامحدود اضافے کی وجہ سے علاقے کے وسائل پر تناؤ پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر آبادی میں اضافہ قابو میں ہوتا ہے تو وسائل کی دستیابی کا تناسب ٹھیک رہتا ہے۔ آبادی کا قابو میں رہنا ہی کسی علاقے کی ترقی کا اشارہ ہوتا ہے۔ آبادی کی تقسیم۔ عمل کیجیے۔ چولئی کے تقریباً 100 دانے لیجیے۔ یہ دانے پہلے 30x30 سم کے مربع میں پھیلا دیجیے۔ اب مزید 100 دانے 15x15 سم کے مربع میں پھیلا دیجیے۔ دانے پھیلاتے وقت اس بات کا بطور خاص خیال رکھیں کہ دانے ایک دوسرے پر نہ آئیں۔ سوالوں کے جواب دیجیے۔ کس مربع میں چولئی کے دانے آسانی کے ساتھ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جواب: چولئی کے دانے 30x30 سینٹی میٹر مربع میں آسانی کے ساتھ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کس مربع میں چولئی کے دانے گھنی طور پر بکھرے ہوئے ہیں؟ جواب: چولئی کے دانے 15x15 سینٹی میٹر مربع میں گھنے طور پر بکھرے ہوئے ہیں۔ چولئی کے دانوں کی تقسیم اور علاقے کی آبادی کی تقسیم کے درمیان کیا کوئی رشتہ جوڑا جا سکتا ہے؟ جواب: ہاں۔ جغرافیائی وضاحت۔ جس طرح چولئی کے دانے جب دو الگ الگ رقبے والی جگہوں میں پھیلائے گئے تو بڑے رقبے والی جگہ میں دونوں کی یہ تقسیم کم گھنی نظر آتی ہے، جبکہ کم رقبے والی جگہ میں یہ تقسیم گھنی نظر آتی ہے۔ کسی علاقے کی آبادی اس علاقے میں کس طرز پر پھیلی ہوئی ہے، یہ آبادی کی تقسیم سے سمجھ میں آتا ہے۔ علاقے کے لحاظ سے کسی مقام پر پہاڑ تو کسی مقام پر ہموار میدان ہوتے ہیں۔ جغرافیائی حالت مختلف طرح کے ہوتے ہیں۔ کسی علاقے میں وسائل کی فراوانی ہوتی ہے تو کسی علاقے میں وسائل محدود ہوتے ہیں۔ ان حالات کا اثر آبادی کی تقسیم پر ہوتا ہے۔ وسائل سے بھرپور علاقوں میں فطری طور پر آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے علاقوں میں آبادی کا گنجان پن زیادہ ہوتا ہے، جبکہ وسائل کے کمی والے علاقوں، اسی طرح ناموافق آب و ہوا یا زیادہ نشیب و فراز رکھنے والے علاقوں میں آبادی کم ہوتی ہے، اور ان علاقوں میں آبادی کا گنجان پن بھی کم نظر آتا ہے۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ طبعی عوامل، معاشی عوامل، سیاسی عوامل، سماجی عوامل۔ آبادی کا گنجان پن۔ عمل کیجیے۔ زمین پر 2x2 میٹر رقبے کا ایک مربع بنائیے۔ اس مربع میں ابتدا میں صرف
2 लड़कों को खड़ा कीजिए। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद 4 लड़के, फिर 6 लड़के, फिर 8 लड़के। इस तरह बढ़ते हुए तनासुब के साथ लड़कों की तादाद बढ़ाते जाइए। हर वक्त लड़कों की तादाद बढ़ाते हुए दर्ज झेल सवाल पूछिए। आपको दी हुई जगह में आप आसानी के साथ हरकत कर सकते हैं? जवाब: मैं शुरू में आसानी के साथ घूम सकता था, लेकिन बाद में आसानी कम होती चली गई। मुरब्बे के अंदर मजीद लड़कों को अगर खड़ा किया गया तो क्या ये ठीक होगा? जवाब: नहीं। मुंदरजा बाला सवालों के जवाब जब नफ़ी में आए तो उस वक्त जमात के तमाम तलबा के ज़रिए की गई सरगर्मी के मुतालिक इनको अपने मुशाहिदात के इंदराज की हिदायत दें और फिर जमात में आबादी के गंजानपन के मुतालिक बहस करें। जुग्राफियाई वजाहत: किसी इलाके की कुल आबादी और उस इलाके के कुल रकबे के तनासुब को आबादी का गंजानपन कहते हैं। आबादी की तकसीम की वजाहत करते वक्त आबादी के गंजानपन को दर्ज झेल ज़ाब्ते के ज़रिए मालूम किया जाता है। आबादी का गंजानपन: इलाके की आबादी तकसीम इलाके का रकबा। जदवल मुकम्मल कीजिए। किसी इलाके के 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे में कितने लोग रहते हैं, इसका पता आबादी के गंजानपन से चलता है। आबादी का गंजानपन हर जगह यकसा नहीं होता। कुछ इलाकों का रकबा कम होने और आबादी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ आबादी का गंजानपन ज़्यादा होता है। मसलन गोवा। कुछ इलाकों का रकबा ज़्यादा होने और आबादी कम होने की वजह से वहाँ आबादी का गंजानपन कम होता है। मसलन राजस्थान। ज़रा गौर कीजिए, रकबे के लिहाज से राजस्थान बड़ी रियासत है, लेकिन यहाँ आबादी कम है। इसका सबब कौन से जुग्राफियाई अवामिल हो सकते हैं? जवाब: रियासत राजस्थान में बारिश की मिक़दार निस्बतन कम है। सहराए थार रियासत राजस्थान के मगरिबी हिस्से में वाक़े है। आबादी की साख्त: अमल कीजिए। आपके अतराफ़ व अकनाफ़ के 20 लोगों का इंतखाब कीजिए और दर्ज झेल गिरोह में इन्हें तकसीम कीजिए। छोटे, बड़े, उम्र दराज, तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, औरत, मर्द, तालिब इल्म, नौकर, ताजिर, सनतकार, बेरोज़गार, घरेलू वगैरह। मुंदरजा बाला तकसीम से एतराफ़ के लोगों की कौन सी खुसूसियत समझ में आती है? इस तरह की तकसीम क्या पूरे मुल्क के लिए की जा सकती है? इस तरह की तकसीम और आबादी की खुसूसियत का बाहमी ताल्लुक बयान कीजिए। तकसीम करते वक्त किन मसाइल का सामना करना पड़ा, इस पर गुफ्तगू कीजिए। जुग्राफियाई वजाहत: मुख्तलिफ ज़ेली अवामिल की बुनियाद पर आबादी की तकसीम मुख्तलिफ तरीक़ों से की जा सकती है। ज़ेली अवामिल के बाहमी ताल्लुकात के मुताले से किसी इलाके की आबादी की साख्त और मयार का अंदाज़ा होता है। इस्तिलाहात बताइए तो भला। मर्द, नौजवान, नाख्वानदा, बच्चा, बेरोज़गार, शीरख्वार, ख्वानदा, देहाती, फ़ाल गिरोह, शहरी, औरत, बूढ़ा, जवान, मुनहसिर गिरोह, बालिग।
مندرجہ بالا اصطلاحات کو درج ذیل عوامل میں تقسیم کیجیے: جنس، عمر، شہری، دیہاتی، شہری خواندگی، قابلیت، ہنرمندی۔ جواب: جنس مرد، عورت، عمر نوعمر، بچے، چھوٹے بچے، بوڑھے، جوان، بالغ، شہری، شہری، دہائی، دہائی، خواندگی، خواندگی، پیداواری آبادی، بے روزگار، فعال گروہ، منحصر گروہ۔ تناسب جنس، جغرافیائی وضاحت۔ جنس کے لحاظ سے آبادی کو مرد اور عورت میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے فطری اور آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی تقسیم ہے۔ آبادی میں دونوں ہی جنس کا عام طور پر یکساں تناسب آبادی کے توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ آبادی کے مطالعے میں عورت اور مرد کے تناسب کو بہت اہم مانا جاتا ہے۔ یہ تناسب درج ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ تناسب جنس: عورتوں کی کل تعداد تقسیم مردوں کی کل تعداد ضرب 1000۔ 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہے تو ایسا سمجھا جاتا ہے کہ تناسب جنس کم ہے، اور اگر 1000 مردوں کے مقابل عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ تناسب جنس زیادہ ہے۔ مندرجہ بالا ترسیم کا بغور مطالعہ کر کے سوالوں کے جواب دیجیے۔ کس ریاست میں تناسب جنس سب سے زیادہ ہے؟ جواب: کیرلا۔ کس ریاست میں تناسب جنس سب سے کم ہے؟ جواب: ہریانہ۔ مہاراشٹر میں آبادی کے تناسب کو متوازن رکھنے کے لیے تناسب جنس میں کتنی اور کون سی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ جواب: تناسب جنس کو لڑکیوں کے بچوں کے قتل پر مکمل کنٹرول کے ذریعے مرد و خواتین کی مساوات کو فروغ دینے اور پھیلانے اور خواتین کو بالاختیار بنانے کے لیے مختلف سرکاری اسکیموں وغیرہ کو شروع کر کے بڑھانا چاہیے۔ تناسب جنس میں 71 کا فلسفہ ہونا چاہیے، یعنی فی 1000 مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد 929 سے بڑھ کر 1000 ہونی چاہیے۔ جغرافیائی وضاحت: جس مقام پر عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہوتا ہے وہاں خاص طور پر مرد کی بیرونی نقل مکانی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہجرت زیادہ تر روزگار کے لیے ہوتی ہے، مثلاً کیرلا۔ لیکن جس مقام پر عورتوں کا تناسب مردوں سے کم ہوتا ہے وہاں خاص طور پر عورتوں کی شرح پیدائش کم ہوتی ہے۔ کوشش کر کے دیکھیے۔ سماج پر غیر یکساں تناسب جنس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جواب: غیر یکساں تناسب جنس کے معاشرے پر درج ذیل اثرات ہوتے ہیں۔ معاشرے، کام کی جگہ وغیرہ میں مسائل میں اضافہ، خواتین کے خلاف جرائم میں اضافہ۔ تناسب جنس کو متوازن رکھنے کے لیے کیا تدابیر کی جا سکتی ہے؟ جواب: تناسب جنس میں توازن قائم رکھنے کے لیے درج ذیل اقدامات لیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ، خواتین کی شرح خواندگی میں اضافہ، بری سماجی رسومات کا خاتمہ، خواتین کو بالاختیار بنانے کی سرکاری اسکیموں کا آغاز۔ بلحاظ عمر آبادی کا تناسب:
بتائیے تو بھلا۔ درج ذیل سوالوں کی بنیاد پر جماعت میں گفتگو کیجیے۔ آپ کے گھر کے کتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ آپ کے گھر کے کتنے لوگ کمائی کرتے ہیں؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ کیا آپ کے دادا دادی اب بھی کام کرتے ہیں؟ ان کی عمر کتنی ہے؟ جغرافیائی وضاحت: کسی علاقے کی آبادی کو جب عمر کے لحاظ سے مختلف گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اسے عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت یا عمر کے لحاظ سے آبادی کا تناسب کہتے ہیں۔ اس تناسب کا استعمال مستقبل میں اس کی رفتار کو سمجھنے میں ہوتا ہے۔ اس طرح کام کرنے والی آبادی اور دوسروں پر منحصر آبادی میں بھی تقسیم ہوتی ہے۔ بھارت میں کام کرنے والی آبادی کا گروہ یعنی 15 سے 59 سال کی عمر تک کے افراد، اس گروہ کو کام کرنے والی آبادی کا گروہ کہتے ہیں۔ اس گروہ کے افراد نوکری اور کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ گروہ علاقے کی معیشت میں عملی طور پر حصہ لیتا ہے۔ جن علاقوں میں ایسے گروہ اور ان میں نوجوان افراد کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، ایسے علاقوں کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ منحصر افراد کے گروہ کو مزید ذیلی گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 15 سال سے کم عمر کے افراد کا گروہ، جو مکمل طور پر کام کرنے والے گروہ پر منحصر ہوتا ہے۔ 70 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کا شمار بھی منحصر افراد کے گروہ میں ہوتا ہے، لیکن اس گروہ کے افراد کا علم اور تجربہ بڑا قیمتی سمجھا جاتا ہے اور یہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کام کے لحاظ سے آبادی کی ساخت: کسی علاقے کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی اور کام نہ کرنے والی آبادی کے دو گروہ میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو لوگ کفیل گروہ میں شامل ہونے کے باوجود کوئی نوکری یا کاروبار نہیں کرتے، انہیں کام نہ کرنے والی آبادی میں شمار کیا جاتا ہے۔ کام نہ کرنے والی آبادی کے افراد کام کرنے والی آبادی کے افراد پر منحصر ہوتے ہیں۔ جس علاقے میں کام کرنے والی آبادی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے، اس آبادی کو ترقی پذیر آبادی مانا جاتا ہے اور ایسے علاقے کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے۔ رہائش کے لحاظ سے آبادی کی ساخت: رہائش کے لحاظ سے آبادی کو دو گروہ، شہری آبادی اور دیہاتی آبادی میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ دیہاتی آبادی کے زیادہ تر افراد ابتدائی پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں، جبکہ شہری آبادی کے بیشتر افراد ثانوی اور ثالثی پیشوں سے منسلک ہوتے ہیں۔ دیہاتی آبادی کسی علاقے کی غذائی اجناس پیدا کرنے والی آبادی ہوتی ہے۔ شہری آبادی غذائی اجناس کے لیے دیہاتی آبادی پر منحصر ہوتی ہے۔ خواندگی: عمل کیجیے۔ درج ذیل جدول کی مدد سے ایک ستونی ترسیم تیار کیجیے اور مختلف ممالک کے درمیان خواندگی کے متعلق جماعت میں گفتگو کر کے نوٹ لکھیے۔ نوٹ: بار ڈائیگرام سے یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ خواندگی کی شرح ترقی یافتہ ممالک میں زیادہ، ترقی پذیر ممالک میں اعتدال پسند اور پسماندہ ممالک میں کم پائی جاتی ہے۔ 2010 میں ہندوستان میں خواندگی کی شرح 72.1% تھی،
2010 میں ارجنٹینا میں خواندگی کی شرح 98.1% اور افغانستان میں یہ 38.1% تھی۔ شرح خواندگی کا براہ راست یا بالواسطہ معیار زندگی، دستیاب مواقع اور آزادی سے تعلق ہے۔ بتائیے تو بھلا۔ سبق 7 صفحہ نمبر 41 پر مونڈا گاؤں کی زمین کے استعمال میں ہونے والی تبدیلیاں کس وجہ سے ہوئی ہوں گی؟ جواب: شہر کاری اور آبادی میں اضافہ۔ یہ تبدیلی کس قسم کی ہے؟ جواب: زرعی زمین کا استعمال کم ہوا ہے اور غیر زرعی زمین کا استعمال یعنی تجارتی زمین کا استعمال، رہائشی زمین کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے کیا آبادی میں بھی تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ جواب: ہاں، نقل مکانی کی وجہ سے مونڈھا کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے۔ سماج میں کچھ لوگ خواندہ یعنی تعلیم یافتہ اور کچھ لوگ ناخواندہ یعنی غیر تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جس شخص کو لکھنا پڑھنا آتا ہے اسے خواندہ مانا جاتا ہے۔ خواندگی کی یہ تعریف مختلف ممالک میں مختلف شکل میں ہو سکتی ہے۔ خواندگی کا فیصد کسی علاقے کی آبادی کے معیار پر روشنی ڈالتا ہے۔ 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کے افراد کو خواندہ اور ناخواندہ کے 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ خواندگی جیسے عوامل کو کسی سماج کی سماجی اور معاشی ترقی کا اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خواندگی کا تناسب زیادہ رکھنے والا ملک سماجی اور معاشی لحاظ سے ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ خواندگی کی وجہ سے ایک مہذب اور ترقی یافتہ سماج وجود میں آتا ہے۔ نقل مکانی۔ نقل مکانی سے مراد کسی فرد یا افراد کے گروہ کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے۔ نقل مکانی قلیل مدتی، طویل مدتی یا مستقل نوعیت کی ہو سکتی ہے، مثلاً شادی، تعلیم، کاروبار، تبادلہ، سیاحت، قدرتی آفات، جنگ وغیرہ کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کرتے ہیں۔ نقل مکانی کو کئی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ لوگ جس علاقے سے نقل مکانی کرتے ہیں اس علاقے کی آبادی میں کمی واقع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس علاقے کی نفری قوت میں کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے برعکس لوگ جس علاقے کی جانب نقل مکانی کرتے ہیں وہاں آبادی میں اضافہ ہونے پر عوامی خدمات کی سہولیات پر تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ نقل مکانی کی وجہ سے آبادی کی ساخت میں بھی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ بتائیے تو بھلا۔ جدول کی مدد سے جواب دیجیے۔ کون کون سے ممالک کی آبادی میں نقل مکانی کر کے آنے والوں کا تناسب 10% سے کم ہے؟ جواب: افغانستان، برازیل، بنگلہ دیش، ہندوستان اور عظیم برطانیہ۔ 10 سے 20% نقل مکانی کر کے آنے والوں کی آبادی کن ملکوں میں ہے؟ جواب: جرمنی اور امریکہ۔ 20% سے زیادہ مہاجر آبادی والے ممالک کون سے ہیں؟ جواب: کویت، ہانگ کانگ، عمان اور سعودی عرب۔ ان ممالک کی مہاجر آبادی 20% سے زیادہ کیوں ہے؟ اس کے اسباب تلاش کیجیے۔ جواب: معدنی تیل اور دیگر قدرتی وسائل کا بہت بڑا ذخیرہ، روزگار کے مواقع کی دستیابی، ان ممالک میں مزدوری کی زبردست مانگ۔ کسی بھی ملکوں کے لیے منقسم دائرہ بنائیے۔ جواب: کویت،
ओमान नकले मकानी के अमूमी रुझान को मद्देनज़र रखते हुए जदवल में दर्ज ममालिक की तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक में जमात बंदी करने की कोशिश कीजिए। जवाब: अंदरूनी नकले मकानी उस इलाके की आबादी में बाइस बनती है जिसमें नकले मकानी हुई हो। ये भी मुताल्लिका इलाके की तरक्की को बुरी तरह मुतासिर करता है। बाहर नकले मकानी अफरादी कुव्वत मजदूरों की फराहमी की कमी का बाइस बनती है। इसके नतीजे में इस खित्ते की तरक्की पर मनफी असर पड़ता है जहां से नकले मकानी हुई है। एक हद तक नकले मकानी मजदूरों की नक्लो हरकत में इजाफा करती है और इससे किसी खास इलाके की तरक्की में इजाफा होता है। जुग्राफियाई वजाहत: आबादी की तकसीम पर असर अंदाज होने वाले अवामिल में नकले मकानी एक अहम आमिल है। नकले मकानी की वजह से किसी इलाके की आबादी की असर नौ तकसीम होती है। इसकी वजह से आबादी की साख्त तब्दील होती है। मुंदरजा बाला जदवल में मुख्तलिफ ममालिक में होने वाली आबादी की नकले मकानी का फीसद दिया हुआ है। नकले मकानी करके आने वाली आबादी का फीसद उन ममालिक में ज़्यादा नज़र आता है जहां ख़ास तौर पर मुलाजिमत, कारोबारी मौक़े, कुदरती वसाइल की फरावानी और दस्तयाबी, मुआशी तरक्की वगैरह अवामिल बदरजा अतम मौजूद है। इसके बरखिलाफ़ सियासी और समाजी हालात मुआशी पसमानदा मुल्कों में नकले मकानी का तनासुब कम होता है। भारत जैसे मुल्क में नकले मकानी का फीसद में कमी होने के बावजूद भारत की कुल आबादी के मुकाबले में ये तादाद ज़्यादा ही नज़र आती है। आबादी एक वसीला। बताइए तो भला। दर्ज झेल सवालों की बुनियाद पर बातचीत कीजिए और जवाब दीजिए। दर्ज झेल मुकामात पर काम करने वालों को आप किस नाम से पहचानते हैं? खेत, कारखाना, होटल, दवाखाना, दुकान, स्कूल, दफ्तर। जवाब: खेत, किसान, मजदूर, कारखाना, मुलाजिम, कारकुन, होटल, मुलाजिम, बावर्ची, वेटर, कारकुन, दवाखाना, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, वार्ड बॉय, ड्राइवर, मुलाजिम, वर्कर, दुकान, दुकानदार, मजदूर, स्कूल, प्रिंसिपल, उस्ताद, चपरासी, दफ्तर, मुलाजिम, चपरासी। ये काम करने वाले लोगों की आम तौर पर उम्र की हद क्या होती है? जवाब: कारकुन के ज़ुमरे के लिए उम्र 14 साल से ज़्यादा और दीगर ज़ुमरों के लिए उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इन कामों के बदले में इन्हें क्या मिलता है? जवाब: मजदूरों को उजरत मिलती है और दीगर लोगों को तनख्वाह मिलती है। किन कामों के लिए तालीम की ज़रूरत होती है? जवाब: खेत में मजदूरी के अलावा तमाम ओहदों पर तालीम की ज़रूरत होती है। किन कामों के लिए हुनरमंदी की ज़रूरत होती है? जवाब: तमाम। कौन से काम तालीम और हुनरमंदी के बगैर किए जा सकते हैं? जवाब: एक भी नहीं। तालीम और हुनरमंदी और मिलने वाले मुआवजे का ताल्लुक बताइए और एक जदवल तैयार कीजिए। जवाब: हुनर उजरत कम, तालीम उजरत दरमियानी, तालीम और हुनर उजरत आला। आइए दिमाग पर जोर दें। भारत में
मुहाजिर आबादी का फीसद 0.52% है। यानी बताइए कि भारत में नकले मकानी करके आने वालों की तादाद कितनी है? जुग्राफियाई वजाहत। किसी भी मुल्क की मुआशी, सामाजी और सकाफती तरक्की में आबादी एक अहम वसीला होती है। लोगों की तादाद से ज़्यादा उनके मयार, काबिलियत और महारत को अहमियत हासिल होती है। खवानगी का तनासुब जिन्स, उम्र के गिरोह के साथ साथ सेहत, तालीमी मयार वगैरह उमूर आबादी को एक वसीला तस्लीम करते वक्त मलहूज रखे जाते हैं। आबादी की काबिलियत और महारत के लिहाज से हुनरमंद और गैर हुनरमंद नफरी कुव्वत की फराहमी होती है। सफ़ह नंबर 42 पर बताइए तो भला में दी हुई मिसाल में आपने देखा कि शहर अलिफ बे की आबादी में इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये कि वहाँ के लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या आप वहाँ के तरक्की के मुतालिक कुछ कह सकते हैं? यानी अगर वहाँ बढ़ी हुई आबादी के लिए रहने को घर नहीं, पीने के लिए पानी नहीं है, तो आबादी के इस इजाफे का क्या फ़ायदा होगा? तरक्की की पैमाइश की क्या बुनियाद होगी? इन शहरों में कितने लोगों को पीने के पानी की फराहमी होती है, या कितने बच्चे स्कूल जाने लगे हैं? कौन से शहर के लोग ज़्यादा खुशहाल है? इजाफे का मतलब तरक्की नहीं होता, तो फिर तरक्की की पैमाइश किस तरह की जाएगी? कई दहाइयों तक किसी मुल्क की तरक्की की पैमाइश सिर्फ उस मुल्क की कौमी मजमूई पैदावार की बुनियाद पर की जाती थी। यानी जिस मुल्क की माशियत जितनी बड़ी होती, वो मुल्क उतना ही तरक्की याफ्ता समझा जाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस मुल्क की आबादी वहाँ के मयारे ज़िंदगी से मुतमईन हो। असल में तरक्की का ताल्लुक आबादी के मयारे ज़िंदगी, वहाँ के दस्तयाब मौक़े और आज़ादी से होता है। 1980 और 1990 की दिहाइयों में महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने इंसानी तरक्की का इशारा का नज़रिया पेश किया। इस नज़रिए पर मुनहसिर हर साल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ज़रिए इंसानी तरक्की का इशारा शाया किया जाता है। इंसानी तरक्की का इशारा। अमल कीजिए। जदवल में दिए हुए ममालिक के इंसानी तरक्की का इशारा पर एक नोट लिखिए। जवाब: नॉर्वे इंसानी तरक्की के इशारिया के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर है। नॉर्वे के लिए इंसानी तरक्की का इशारिया में मकाम 0.949 है। जापान, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में इंसानी तरक्की के आशारिया की कदर 0.900 से ज़्यादा है। ये ममालिक बहुत आला तरक्की का श्रीलंका, ब्राज़ील और चीन जैसे ममालिक में इंसानी तरक्की के आशारिया की कदर 0.700 और 0.800 के दरमियान है। ये ममालिक आला सतह की तरक्की को ज़ाहिर करते हैं। हिंदुस्तान, भूटान और पाकिस्तान जैसे ममालिक में इंसानी तरक्की के आशारिया की कदर 0.500 और 0.600 के दरमियान है। ये ममालिक दरमियानी दर्जे की तरक्की को ज़ाहिर करते हैं। नाइगर और
वस्ती अफ्रीका रिपब्लिक जैसे ममालिक में 0.300 और 0.400 के दरमियान इंसानी तरक्की के आशारिया की कदर है। ये ममालिक कम तरक्की दिखाते हैं। मुंदरजा बाला जदवल से ये देखा जा सकता है कि इंसानी तरक्की का आशारिया तरक्की का एक इशारा है। इंसानी तरक्की के आशारिया की आला कदर तकरीबन एक तरक्की की आला सतह की निशानदेही करती है और इंसानी तरक्की के आशारिया की कम कदर तकरीबन 0 तरक्की की कम सतह की निशानदेही करती है। बैनुल अक़वामी माशी तरक्की से मुताल्लिक इंसानी हालात के मुताले में इंसानी तरक्की के इशारे को बहुत अहम माना जाता है। सिर्फ माशी खुशहाली को तरक्की नहीं कहते। ये नज़रिया आज हर तरफ तस्लीम किया जाने लगा है। ये नज़रिया सिर्फ फ़र्द पर ही नहीं बल्कि इलाके और मुल्क पर भी आयद होता है। अब इलाकाई तरक्की की पैमाइश के लिए इंसानी तरक्की के इशारे को बतौर पैमाइशी इकाई इस्तेमाल किया जाने लगा है। इंसानी तरक्की के इशारे को मुतय्यन करने के लिए ख़ास तौर पर दर्ज झेल 3 उमूर को ज़ेरे गौर रखा जाता है। औसत मयारी ज़िंदगी माशी पैमाना, औसत उम्र, सेहत, तालीमी अरसा, तालीम। इंसानी तरक्की के इशारे की कद्र 0 से 1 के दरमियान होती है। खूब तरक्की याफ्ता मुल्क की इंसानी तरक्की का इशारा 1 के करीब होता है, जबकि मुल्कों की तरक्की की रफ्तार जैसे जैसे कम होती जाती है वैसे वैसे इंसानी तरक्की के इशारे की कदर 1 से कम होती जाती है। किसी मुल्क की तरक्की अगर बहुत ही कम होती है तो ये इशारा 0 के करीब होता है। महाराष्ट्र में आबादी का गुंजानपन बताइए तो भला। शक्ल का मुताला कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखिए। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाले ज़िले कौन से हैं? जवाब: मुंबई शहर, मुंबई मुज़ाफ़ात, ठाणे, पुणे और कोल्हापुर। 100 फी मुरब्बा किलोमीटर से कम घनी आबादी वाले ज़िले के नाम लिखिए। जवाब: गढ़चिरौली, बीड, उस्मानाबाद। औसत गुंजन आबादी वाले कोई 2 ज़िलों के नाम लिखिए। जवाब: सांगली और नागपुर। गहरे रंग से दिखाए हुए ज़िले की आबादी का गुंजानपन कितना है? जवाब: 100 से ज़्यादा अफराद फी मुरब्बा किलोमीटर। गढ़चिरौली में आबादी का गुंजानपन कम क्यों है? जवाब: घने जंगलात की वजह से। तबई साख्त, आब हवा, जंगलियाती इलाके, सन्नतें वगैरह का आबादी के गुंजानपन पर क्या असर होता है? इसके मुतालिक जमात में बातचीत कीजिए। जवाब: तबई साख्त, आबादी का गुंजानपन मैदानी इलाकों में ज़्यादा है। दूसरी जानिब पहाड़ी इलाकों में आबादी का गुंजानपन कम है। आबो हवा, दरमियानी दर्जा हरारत और मोतदिल बारिश वाले इलाकों में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा है। दूसरी तरफ आबादी का गुंजानपन इंतहाई कम या ज़्यादा दर्जा हरारत और इंतहाई ज़्यादा या कम बारिश वाले इलाकों में कम है। ज़ेर जंगलात इलाके, आबादी का गुंजानपन उस इलाके में ज़्यादा होता है जहां जंगल का अहाता महदूद होता है। दूसरी तरफ घने जंगलात के नीचे वाले इलाके में आबादी का गुंजानपन कम होता है। सनतें, सनती तौर पर तरक्की याफ्ता इलाके में आबादी का गुंजानपन ज़्यादा होता है। सनती तौर पर
पसमानदा इलाकों में आबादी का गुंजानपन कम होता है। जुग्राफियाई वजाहत। महाराष्ट्र के आबादी के गंजानपन का ज़िलेवार मुताला करते वक्त दर्ज झेल उमूर काबिल गौर है। महाराष्ट्र के मशरकी अजला की आबादी का गंजानपन कम है, जबकि मगरिबी अजला में आबादी का गंजानपन ज़्यादा है। आबादी के गंजानपन पर सनतकारी और शहरकारी का असर ज़्यादा है। इसीलिए मुंबई शहर, मुंबई मुज़ाफ़ात थाना, पूना, खालापुर ज़िला में आबादी का गंजानपन ज़्यादा है। नागपुर, नासिक, अहमदनगर वगैरह ज़िला की आबादी का गंजानपन औसत है। सायबारा के इलाके के ताल्लुके और इंतहाई मशरिक में वाक़े घने जंगलात वाले अजला में आबादी का गंजानपन कम है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या आप जानते हैं आबादी से मुताल्लिक मुख्तलिफ अवामिल की मालूमात हमें अमली मायने सर्वे के ज़रिए हासिल होती है। हर मुल्क में इस तरह का सर्वे किया जाता है। इस सर्वे को मर्दमशुमारी कहते हैं। भारत में ये सर्वे हर 10 साल में हर दिहाई के आगाज़ में होता है। हाल का सर्वे 2011 में हुआ था। इस सर्वे के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात का इस्तेमाल मंसूबा बंदी, मुवाज़ने, तक़सीम कारी, जमात बंदी, तरसीम के ज़रिए पेशकश वगैरह अहम कामों के लिए होता है। आइए दिमाग पर जोर दें। कम आबादी और ज़्यादा आबादी के दरमियान फ़र्क, फ़ायदे, नुकसानात दर्ज झेल खुसूसियात की बुनियाद पर बताइए। जवाब। उन्वानात। फ़ीकस ज़मीनी रकबा, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। ग़ज़ाई अजनास, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। वसाइल, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। फ़ीकस आमदनी, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। बुनियादी खिदमात और सहूलियात, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। गैर पैदावारी सारफीन का तनासुब, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। मंसूबा बंदी, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। रोज़गार, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। शहरकारी, कम आबादी, शहरकारी की शरह निस्बतन कम हो सकती है, ज़्यादा आबादी फ़ायदा। सेहत, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। आला तालीम, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। समाजी हालात, कम आबादी फ़ायदा, ज़्यादा आबादी नुकसान। कोशिश करके देखिए। भारत में पिछली 2 सदियों में खानदान में अफराद की तादाद कम होती गई है। इसके बावजूद आबादी में इजाफा होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात जानने की कोशिश कीजिए। जवाब। पिछली 2 सदियों से हिंदुस्तान में अमवात की शरह काफ़ी हद तक कम हो गई है। गुज़िश्ता 2 सदियों से हिंदुस्तान में शरह पैदाइश न होने के बराबर कम हुई है। रोज़गार और दीगर ख़ानदानी वजूहात के बिना पर हिजरत की वजह से बड़े ख़ानदान बिखर रहे हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। 2011 की मर्दमशुमारी के मुताबिक भारत की आबादी 121 करोड़ है। घरेलू इस्तेमाल के लिए हर दिन फ़ीकस 50 लीटर पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस पर गौर करते हुए अंदाज़ा कीजिए
کہ بھارت میں صرف گھریلو استعمال کے لیے ہر دن کل کتنے لیٹر پانی لگتا ہوگا؟ جواب 121 ضرب 50 6050 کروڑ لیٹر۔ کوشش کر کے دیکھیے۔ آبادی پر قابو پانے کے لیے درج ذیل نکات پر بات چیت کیجیے۔ عوامی تعلیم، عوامی بیداری، صحت عامہ کی سہولیات، منصوبہ بندی، سرکاری پالیسی، تحقیق۔